के सारे प्यारे प्यारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ टीवी के बेड में स्वागत है जी। आशा माल जी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी प्यारी मिठी मिठी निग्गी निग्गी जय गुरदेव, जय स्वामी वाल्मीकि जी, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब कहते हुए हमेशा की तरह गल्लां बातां च असीं अपना प्रोग्राम लैके आए हैं। तो अज असीं गलबात शुरू करते हैं। अज की जिहड़ी भी गलबात हैगी आ, कहते किताबां तो मैं अज शुरू करनी है गल। भावना सीने विच होवे तां किताब वास्ते, खुद बखुद बनती है घर विच थां किताब वास्ते। उस मुहब्बत भेज दिती मेरियां शब्दां नूं, बस हस के करवा गया हाँ किताब वास्ते। कार विच घुमदे ओह अजकल शहर विच, साहित सने पिंड विच रहिंदी है बुढ़ी माँ किताब वास्ते। हुण ओह आउंदी नस्ल खातर रेत कट्ठी कर रिहा, रह गया है पुरखियां दा नां किताब वास्ते। साम के धुप्पां दी गर्मी, बारिशां दी कंबणी, बिरख ने दिंदे ने अपनी छां किताब वास्ते। बिरख ने दिंदे छां अपनी किताब वास्ते। विश्व विद्यालय दे बूहे अखरां लई बंद ने, अंदरों सुणदी है पर कां कां किताब वास्ते। दुष्ट इंटरनेट जदों सब पुस्तकाले खा गया, फिर भी करी आदेश ना कां किताब वास्ते। देखो जी, हुण इंटरनेट आ गया तो हुण सारा कुछ इंटरनेट ते हैगा आ। जिद्दां असीं पहलां किताबां मुल लिया के पढ़दे सीगे जां लाइब्रेरी चों लिया के पढ़दे सी, हुण ओह गल्लां तां नहीं हैगियां। हुण इंटरनेट ते सारा कुछ आउंदा आ। कि किताबां भी इंटरनेट ते पूरियां छपियां हुंदियां ते लोग इंटरनेट तो कढ के किताबां दा ते ओह पढ़दे आ। ते काफ़ी जिद्दां उदा किताब हो अपने घर च होवे तां थोड़ी जी वक्री गल हो जाती है। जिन्नी क पढ़ के बरका मोड़ के रख देईदा आ ते अगे आपां पढ़ी दी आ। तो हुण असीं लाइनां खोल दित्तियां आ, तुसीं भी आ सकदे आ, तुसीं भी अपनी गल कर सकदे आ। जिन्ने भी साडे शायर हन कविता गज़ल लिखदे आ, वो भी आ सकदे हो। अपनियां जिहड़ियां लिखियां कविता वो सुना सकदे आ, गज़ल भी सुना सकदे आ, अनमोल वचन भी सुना सकदे आ। जो भी तुसीं गल करनी चाहुंदे गल भी कर सकदे आ। तो टैलीफोन दी लाइनां खुलियां, तुसीं टैलीफोन कर सकदे आ। जिंदगी दी किताब विच अंतरला काट मौत दा हुंदा है, जिथों खालीपन शुरू हो जाते हैं। देखो जी, जिंदगी की किताब भी तुहानूं पता ही है, जिंदगी च अपने किन्ना कुछ हुंदा आ। ते जिंदगी दीयां कई गल्लां हुंदियां। जिंदगी भी अपनी किताब की तरह आ, रोज़ ही कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी च बदलदा रहिंदा आ। तो तुसीं टैलीफोन कर सकदे आ सकदे आ। जिद्दां कहंदे आ, जदों भगत सिंह नूं फांसी देनी सी तो उदों जदों उन्हां नूं फांसी वास्ते बुलाया गया तो वो अपनी किताब पढ़ रहे सी। जदों किताब पढ़दे सी तां उन्हां नूं जो सद्दा आया तो उन्होंने की कीता, किताब दा पन्ना मोड़ दिता। पन्ना मोड़ के किताब बंद कर दिती। अगे कोल लवादे हैं। हैलो जी, कांशी टीवी के बेड में स्वागत है जी। हैलो जी, पहले तो थानू जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं बदर वेद बोलदा लिस्टर तो। हाँ जी, बदर वेद जी, तुहाडा स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी। तो पहले तो मैं अज माता दे नवराते चल रहे हैं। हाँ जी, उन्हां दी मैं बधाई देनी चाहना समूह जगत नूं, सारिआं नूं, सुणन वालिआं नूं, श्रोतिआं नूं। हाँ जी, अजकल तो ये जमाना इन्ना बदल गया जी, सब कुछ इंटरनेट पे आ। हाँ जी, इंटरनेट ते ही है। पर फिर भी है ना, किताबां भी जिन्होंने शौक है वो लिया के भी पढ़ते लाइब्रेरी चो। हाँ जी, किताबां है पर किताबां लोग पढ़ते नहीं इन्ने। हाँ जी, बहुत घट पढ़ते आ। हाँ जी, मैं तुहानूं दसदा, मैं 2 बुकां छपाइयां, कोई पढ़दा ही नहीं। अच्छा नहीं, जिन्होंने हैगा कई हैगे आ, जिद्दां मेरे वर्गे ते मैं तो पढ़दी हुंदी आ। पंजे उंगलां कदी बराबर नहीं। हाँ जी, नहीं बराबर हुंदी है, सही गल है। इंटरस्ट किते किते नूं हुंदा जी। अजकल लोग कहंदे आ जे टेप ला दो जी, इदां पढ़ने दा टाइम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते अज नवराते चलदे माता दे। तुसीं जे कोई होर अज कोई सुना दिओ किताबां दी कोई गल हैगी तां। किताबां दी
ਪੜ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਨਵਰਾਤੇ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਦਾਤਾ ਪਾ ਦੋ ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਆਪ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਆਪ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵੇ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਧੂਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਦਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀਆਂ ਆ।
ਕਈ ਅੱਖਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰਾस्तों ने साथ दिया ना मंजिलों ने इंतज़ार किया, मैं क्या लिखूँ अपनी ज़िंदगी पर मेरे साथ उम्मीदों ने मजाक किया। अपनी ज़िंदगी विच इन्ना कुछ हुंदा आ ते बंदा की लिखे की ना लिखे, कई गल्लां मजाक बन के रह जांदियां आ। ते ओह जिहड़ियां गल्लां हुंदियां आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਧਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਬੀਜੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਖਾਬ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਧਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਬੀਜੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਖਾਬ ਨੀ। ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਖਾਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਚਨੀ ਨਾਲ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੋਚਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਫੱਟੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਲੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਢਲ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿਨਾਤ 'ਤੇ ਮਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿਨਾਤ 'ਤੇ ਮਰਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਤੇ ਹੀ ਧੁੱਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਡਾਲੀਏ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠते ही अगरबत्ती की जगह कलम किताब की आदत डालिए। कलम जिहड़ी आ, कलम तुसीं फड़ोगे तां तुसीं कई कुछ लिख सकते हैं। किताब देख के लिख सकते हैं, किताब तुसीं लिख सकते हैं। किताब जिद्दां साडे कई इदां दे शायर राइटर होए आ, उन्हां ने लिखियां किताबां किन्ना कुछ लिखिया है, तो वो असीं पढ़दे हां, सानूं बहुत सोहना लगदा आ, नैस लगदा आ। अगरबत्ती दी महक 2 घंटे की है, किताब दी खुशबू जीवन भर रहेगी। अगरबत्ती दी महक 2 घंटे दी आ, किताब दी खुशबू जीवन भर रहेगी। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार आ। एक हथियार ही आ कलम जिहड़ी आ। तुसीं उदा जितना मर्जी बोली जाओ, जो तुसीं लेखे पेश करते जां अखबारां विच गल पहुँच जाती है, जां कोर्ट विच भी जो जज फैसला करता वो कलम नाल लेखे ही करता आ, तो वह हथियार बन जाती है। फिर कई बारी फैसला सही हुंदा आ, कई गल्लां हुंदियां आ लिखण दे नाल। कई जिद्दां कहिंदे आ भी कलम जिहड़ी आ ना हथियार बन जाती है। हथियार तो बनना ही आ, जो कलम कर सकती आ वो कुछ कोई नहीं कर सकता। कलम दे विच बहुत पावर हुंदी है, बहुत शक्ति हुंदी है, तो कलम करदी है जो करना है। तो कई किन्नियां डिग्रियां लईयां लोकां ने, जिद्दां हुण आपां डॉक्टर मेदगर की गल कीती सी कि उन्हें 32 डिग्रियां नहीं लईयां आ। 32 डिग्रियां, एक डिग्री लैनी बड़ी औखी आ, बड़ी मेहनत करनी पैंदी आ। वो जदों कहिंदे, मैं उन्हां दी सारियां किताब भी पढ़ी सीगी ते मैं सुनिया भी सीगा, देखिया भी सीगा। वो रात नूं भी लेट तक पढ़दे रहिंदे हुंदे सीगे, किताबां लिखदे हुंदे सी, पढ़दे हुंदे सीगे। ते वो देखो जी इन्ना कुछ करदे सीगे, सौंदे बहुत घट सीगे, अपनी सेहत दा भी नहीं सी ख्याल रखदे। ते इन्ना देख लो, इदां दा इंसान जिहड़ा हुंदा, कोई हुंदा है, सारे नहीं हुंदे हैगे, जिहड़ा वो करदे सीगे। जो कर गए आ ते वो कोई नहीं कर सकदा, ते कोई होया भी नहीं बाद विच इदां दा। जदों फांसी भी मशूक बन जाती है, आशिक होवे जे भगत सिंह वर्गा। फांसी भी मशूक बन जाती है, आशिक होवे जे भगत सिंह वर्गा। शेर जहे दुनिया दी की गल फेर ते, मौत जड़नी भी सौखी साथी, होण राजगुरु सुखदेव दलेर जहे। उन्हां दे साथी सीगे राजगुरु सुखदेव। ये सौखी भी नहीं गल सी उस टाइम ते, दलेरी दी सीगी। इन्नी दलेरी कीती आ भगत सिंह ने, राजगुरु ने ते सुखदेव ने, तिन्ने ही देख लो ये। पर इन्हें अपनी जो भी किया इन्हें अजे तक याद इन्हों रखूगे सारे। तो हुण तां देखो जी अपने ऑफिसां विच भी, दफ्तरां च भी भगत सिंह की तां डॉक्टर मेदगर की फोटो लगी आ। बहुत खुशी हुई आ, बहुत सोहना दिल नूं सुकून आया भी किते मसीह ये टाइम आया साडे पंजाब विच, ऑफिसां विच, दफ्तरां विच
ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, 75 ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੇਟ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਇਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਿਓ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਵੋ ਕੈਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣੇ ਵੋ ਕੈਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਂਸੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਔਰ ਖੁਆਇਸ਼ੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਂਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਆ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਹੋ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੋ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਏ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਚੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਵਾਰੇ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਲਵਾਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਰਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਟਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਸ਼ਾ ਮਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਾਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਛੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਥਾਂ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਵੀ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕਾਂ ਬੜਾ ਖਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਊੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਤੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਮਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਨਿਆਣੇ ਪਾਲੇ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ। ਚਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਤਾਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਫ ਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਦਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਟਾਂਡਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਚਾਅ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਗੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੰਨਾ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਡੈਸ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੈਸ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ ਆ ਨਾ। ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਿੰਮਤ
ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਆ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਮਨ ਵੀ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਆਵੋ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਬੁਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਣੀ ਦਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਕੀ, ਸਵਾਟਰ ਕੀ, ਬੇਬੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰਨ। ਵਧੀਆ ਸਗੋਂ। ਹਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਹਿੱਸਾ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਓਕੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਮਾਲ ਜੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰ ਲਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉੜਾ ਐੜਾ, ਤੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हेलो जी। हाँ जी जी, सलाम अलैकुम। हाँ जी, सलाम अलैकुम जी। अपना नाम दसो। चैनल पे मैंने बात करनी थी, यहाँ पे किताबों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अपना नाम दसूंगे जी? जी, मेरा नाम शहनाज है। शहनाज जी। हाँ जी, हाँ जी, करो जी गल। जी, मेरा नाम शहनाज है जी। जी, शहनाज कौसर। हाँ जी, नाले तुहानू रमजान दी बधाइयां नाले जी। जी, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत। मैं तुहाडे वास्ते कोशिश करांगी पंजाबी बोलण दी। हाँ जी। वैसे मैं पंजाबी बहुत घट बोलनी हां जी। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अपने घर लाइब्रेरी भी बनाई है। हाँ जी, बड़ी बेहतरीन है जी। ते नाल लाइब्रेरी च मैं हर किस्म दी किताबां रखियां ने। हाँ जी। मैनू खुद भी किताबां लिखने का शौक है। मैं किताब लिखी है खुद। हाँ जी, हाँ जी, उर्दू में लिखी है। उसका नाम रखा किरदार साज जी। बच्चों का किरदार किस तरह बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। रोजमर्रा जिहड़े असीं काम करने आ, गल्लां करने आ, बच्चों नाल खेडने आ। हाँ जी। उसदे जरिए बच्चों नूं किस तरह तरबियत करके अच्छा बनाया जा सकता है। हाँ जी। इस मौजू ते मैं किताब लिखी है जी। उसका नाम है किरदार साज। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਨ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਨਾ ਜੀ ਵਰਕਰ ਲੇਡੀਆਂ, ਬਹਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਰਾਨ, ਤਰਬੀਅਤ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਚੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਣੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, PhD ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 62-63 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कपड़े मैं खुद सीनी हाँ, कुकिंग मैं खुद करनी हाँ, गार्डनिंग मैं करनी हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हर मां नूं मेरी रिक्वेस्ट है कि पुदीना, धनिया, कोरिएंडर ये घर ला सकदियां ने गमलियां विच। ये कोई मुश्किल तो नहीं है। नहीं, मुश्किल नहीं। रोजाना एक किताब सिलेक्ट कर लैन, एक अच्छे बंदे दी कहानी, एक बुरे बंदे दी कहानी। हाँ जी, सही गल है। दो कहानियां बच्चों नूं जरूर सुना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा काम करोगे यह नतीजा निकलेगा, बुरा करोगे यह नतीजा निकलेगा। हाँ जी, सही गल है।
ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਨਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਸਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤਲਾਕਾਤ ਕਿਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫੁੱਫੋ ਤੇਰੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਹਯਾ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਫੋਨ ਦੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਨਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਪੰਨੇ ਜੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਪੰਨੇ ਜੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦੌੜ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਪੈਰੀ ਖੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਖੁਦ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਲਿਖਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। उम्र भर करते रहे जिंदगी का असाब, उम्र भर करते रहे जिंदगी का असाब, किताब जब हल के करीब आए वो पन्ना ही भर गया। जदों किताब दे एंड ते आए लिखते, जब हल दे जदों हल निकलना सीगा गल दा, ते पन्ना ही भर गया सारा, खाली जगह ही नहीं बची। इदा भी हो जाती है, खाली जगह नहीं बची, सारा पन्ना फुल हो गया। ते देखो तो ख्वाब है, देखो तो ख्वाब है, जिंदगी पढ़ो तो किताब है। देखो तो ख्वाब है, जिंदगी पढ़ो तो किताब है, जिंदगी सुनो तो ज्ञान है, जिंदगी सुनो तो ज्ञान है। जिंदगी पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी पर हमें लगता है हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। जे तुसी खुश रहोगे, हंसते रहोगे, बड़ी आसान जिंदगी लंघ जाती है, पता ही नहीं लगता जिंदगी किद्दां लंघ गई है। थोड़े टाइम च नहीं, बस दिहाड़ी जिहड़ी हुंदी है, कुछ टाइम हुंदा आ, जे तुसीं खुश रहिंदे आ फिर नहीं पता लगता, ते जे सैडनैस लिआउंदे आ फिर तां टाइम ही नहीं लंघदा, दिहाड़ी नहीं लंघदी। ये जिंदगी आ, जिंदगी दे विच आसान बनाउणा ना ते खुश रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कई बार असी होर पासे दीयां गल्लां नूं तुर पैंदे आ। जिद्दां अगर बाबू कांशी राम साइकिल चलाकर और बाबा साहब कलम चलाकर समाज को बदल सकते हैं, तो क्या आप लोग मोबाइल चला के समाज को जागरूक नहीं कर सकते? कई मैसेज इदां दे वधिया हुंदे आ, जिद्दां कई गल्लां इदां दी हुंदियां वधिया, तुसीं जिहड़ी अपनी कौम बारे करदे आ जां अपने कल्चर बारे करदे आ, कोई चंगियां जिहड़ियां गल्लां आ जिन्हां दियां लोकां नूं जिद्दां ओह अलोप होई जांदियां आ, तो ओह तुसीं मोबाइलां ते मैसेज करके तुसीं गांह भेज सकदे आ। ते बाबा साहब ने तां कलम चला के संविधान लिख दिता, बाबू कांशी राम ने साइकिल चला के पिंड पिंड जाके इतिहास रचाया, जो भी उन्हीं गल्लां कीतियां, लोकां नूं सिक्ख्या दित्ती, ते सानूं कई कुछ उन्हीं दस्सिया बाबू कांशी राम ने। ते की गल असीं ये गल्लां नहीं कर सकदे? असीं भी कर सकदे हां। असीं मैसेज जिहड़े साडी जागरूकती लिआउण नूं हुंदियां गल्लां, ओह असीं मोबाइलां ते एक दूसरे नूं भेज सकदे हां ते कर सकदे हां। ते ओह सिर्फ ये नहीं हैगा तुसीं सुन के उन्हां नूं बंद कर दो, उन्हां ते अमल करना भी जरूरी आ। जिथे मौका मिले सिੱਖਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਔਕੜ ਤੋਂ, ਠੋਕਰ ਤੋਂ। ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਾਂਛੀ TV 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਕਾਂਛੀ TV ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਛੀ TV 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਭਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ, ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।